جہاں تک آپ نے بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندے سے چبل بچ جاتی ہے، تو یہ اس نے چبل ہی ماری ہے۔ کوئی جب وہ بات کر رہے تھے کوئی تک نہیں بنتا، یعنی نہ کوئی پاکستان کا ذکر تھا، نہ کوئی پاکستان کا حوالہ تھا، نہ کوئی ایٹمی قوت کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی۔ ایسے خام خواہی انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بنیادی بات نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر ہمارے وہ سیاستدان جو دوسرے ملکوں کے متعلق جھوٹے پراپیگنڈے اپنی ذاتی اور اپنے ملک کے اندر اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے غلط پراپیگنڈے کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے۔ جب ہم پھر اس قسم کی چولیں مارتے ہیں تو پھر اگلی طرف سے بھی جو ہے نا وہ پھر اس قسم کی بات جب ہو جاتی ہے۔ میں نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی کو، جس کا نشان شیر ہے، شیر کے اوپر ٹھپا لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شیر آج کامیاب ہوگا۔ صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ جگہ جگہ پر حلقے کے اندر جگہ جگہ پر حلقے کے اندر کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے ووٹ خرید و فروخت کی ویڈیوز بھی کوئی سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنے میں جائے تو فرح حبیب جو ہے وہ اسلحہ والے لوگ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں حلقے کے اندر۔ جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے بار کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، جن کا ماضی کچھ ایسا ہی ہے، وہ مسلح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے ایریاز میں گھوم رہے ہیں۔ میں تمام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں ان سے یہ پرزور مطالبہ کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو بھی کوئی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بھی فرد کو، میری کل بھی بات ہوئی تھی سی پی او صاحب سے بھی اور آئی جی پنجاب سے بھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ الیکشن جس ایریا میں ہے وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بندے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پرائیویٹ گارڈ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب یہ بات اس وقت زیادہ ضروری ہے، اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں، اور الیکشن جو ہے وہ آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو ہے، اور میں یہ اپیل بھی کروں گا ووٹرز سے کہ جو ٹرن آؤٹ مجھے بتایا گیا ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی 20-25% کے لگ بھگ ہے، تو لوگ گھروں سے نکلیں اور جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے ہاتھے کے اندر آ جائیں، تو بعد میں بھی 5 بجے کے بعد بھی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ 5 بجے کے بعد جب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا اس وقت کوئی ریلی، کوئی مسلح لوگ جو ہیں وہ حلقے میں اگر گھومتے پائے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ امن و امان کو خطرہ ہوگا۔ اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ لانگ مارچ کا بڑا سامنے آ رہا ہے، تو کیا نئی پالیسی کی چینج کی جائے گی؟ پالیسی ہے وہ 25 مئی والی پالیسی کو ہی رکھا جائے؟ 25 مئی کی پالیسی کو 10 سے ضرب دے کے جو ہے نا اس کو انفورس کریں گے۔ کوئی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہے، نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر مسلح جتھوں کے ساتھ جو ہے یہ حکومتوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو پھر جناب ایک دفعہ یہ کر لیں گے، 6 مہینے بعد دوسرا جتھا آ جائے گا، پھر 10 مہینے بعد ایک تیسرا جتھا آ جائے گا، پھر تو یہ ملک جو ہے یہ جتھوں سے پھر چلے گا۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایک نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے اور اتنا بڑا 22 کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی اس خام خیالی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا، اور کسی صورت بھی جتھا کلچر جو ہے، یہ جو جتھا کلچر ہے، جو اوئے توئے کا کلچر ہے، جو بدتمیزی کا جو ہے وہ کلچر ہے، اور جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے، اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے۔ یہ ہے عمل، یہ عمل ہے جمہوری عمل۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، میرے ووٹ کی بھی
उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके जरिए से तब्दीली आए, इसके जरिए से तब्दीली आएगी, जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लॉन्ग मार्च तो मुस्लिम लीग नून भी कर चुकी है पहले इस हवाले से जी लॉन्ग मार्च, जी आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फलां दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, फलां जगह पे रुकेंगे, वहां पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्जा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चले चौधरी परवेज, वैसे चौधरी परवेज लाई, मैं उनके साथ जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ अपोजिशन लीडर के तौर पे भी रहा हूँ। चौधरी परवेज लाई ने वैसे सारी जिंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह से किसी के अंदर कोई जिन घुस जाता है ना, मेरा ख्याल है चौधरी परवेज लाई के अंदर जो है ना वो इमरान खान घुस गया है, जो वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफा गिरफ्तार होना है, हमने तो जब से सियासी जदोजहद शुरू की है तो हमें इन चीज़ों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, इमरान खान शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, अगर उनके हक में आता है तो भी, खिलाफ आता है तो भी। तो जैसे आप पहले कह चुके हैं और कल भी देखें, अगर इस ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, इसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो अवाम का फैसला उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और फिर जब जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फैसला होगा उसे हमें भी तस्लीम करना चाहिए, बाकियों को भी तस्लीम करना चाहिए। राणा साहब ये बताइएगा जी लास्ट क्वेश्चन जी। कल खान साहब ने ये भी एक उम्मीद दी है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कि अगर इलेक्शन की वो डेट अनाउंस कर देते हैं या फिर मुज़ाकरात के टेबल पे वो बैठ सकते हैं। जी हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आगे करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों पे भी करें, लेकिन गैर मशरूत जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जी अब लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से बारहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खबर दे चुके कि जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं। दूसरा, चौधरी परवेज लाई बारहा आपके हवाले से कह चुके हैं कि मॉडल टाउन में इसको जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और भागने भी नहीं देंगे, क्या कहेंगे? मॉडल टाउन की इसका चौधरी साहब को पता ही नहीं है। उनको मशवरा है कि वो मिसल मंगवाएं, मिसल मंगवा के पढ़ें कि उसमें तफ्तीश क्या कहती है और उसमें ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों के फैसले क्या है। उन्हें ये मालूम ही नहीं, किसी ने बता दिया होगा उनको, तो उन्होंने वही बात जो है वो करनी शुरू कर दी। देखें, मियां नवाज शरीफ के मतलब कोई भी जो है वो ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो फैसला करे कि जी वो कब आएंगे। मियां नवाज शरीफ हमारी पार्टी के कायद हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टी उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, फैसला उन्होंने करना है। पार्टी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें पार्टी कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करें। उन्होंने इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है। अब वो कौन सा वक्त और कौन सी डेट मुनासिब समझेंगे आने के लिए, ये उनका फैसला होगा, और जब वो फैसला करेंगे तो उसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। ये मुझे या किसी और को जो है ना वो पहेलियां डालने की या बातें करने की जरूरत नहीं है। वो बाकायदा पार्टी अनाउंस करेगी, पार्टी प्लेटफॉर्म से अनाउंस होगा, मियां साहब खुद अनाउंस करेंगे और उस डेट के ऊपर वो तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा उसकी कैंपेन को, PMLN की कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं, तमाम मामलात कानूनी ज़ाब्तों के तहत पूरे किए जा रहे हैं।